नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा शाली अधा घरवाली शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। ओहो प्रतिमा और साई हाथ को हाथ मिसाई ताली देवाक लगिले। प्रतिमा कहले कौन किछि बुझिल साई? सुकांत भाई तमर सेई झियो को तम बाहाघर पई पसंद करिसेंती। साई मध्य मुरुकी हसी उठिला किंतु दियर भाउजक हसर कारण बुझी पारिलेनी सुकांत। प्रतिमा हसी हसी कहले एते दिने गोटे ठीक काम करिछ, तमको बख्शीश देवा आवश्यक। सेउठू सुकांत मध्य हसी हसी कहले अरे मु एमिति कौन कली कि तमे दियर भाउज मते प्रशंसा पोती पकेइलानी। अरे मु भाबिली साईर स्टेनोग्राफर जॉबटी पक्का होईगला। एबे ता पई झियटीए ठीक करदेले आमे जंजालरू मुक्ति पाइजिबा। तापरे मंदिर रे झियटी को देखी मोर भारी पसंद हला। सुकांत कथा शुणी प्रतिमा कहूतांती हौ हौ शुभस्य शीघ्रम। तमे आसंता काली ही सेई झियर ठिकाणा चली जाओ। खाइबा शेषरे जेतेबेले सुकांत शोइबाकू चलीगले सेतेबेले साई और प्रतिमा ढेर हसिले। प्रतिमा कहले याकू कहंती चमत्कार, नहेले तम सुकांत भाई को लव मैरिज पे राजी करेबा कष्टकर होई पड़िथांता। जहा हो से निजे सिंधु को पसंद कले। कौन एथर खुशी तो साई? तमे जहा खाली रे तम भाई ऊपर चिड़ुथिल। साई केवल मुरुकी हसीदेला। प्रतिमा को गुड नाइट कही से शोइबाकू चलीगला। भाबिला सिंधु को फोन करी सबु कथा कहिबो, किंतु तापरे भाबिला एबेठू सबु कथा काहेकी कहिबो जे जेमिति सिंधु ताकू मयूरभंज आसी सरप्राइज देइथिला सेमिति साई मध्य ताकू सरप्राइज दबो। सिंधु कथा भाबी साईर खुशीटा द्विगुणित होउथुला। परदिन सकाळे सुकांत घरे प्रतिमा और साई को कहले सेई झियर घर को मु जाउची, तांको गाँ रे पहुँची फोन करिबी। सुकांत तांकर जणे बंधु को साथी रे नै सिंधुर घर को बाहरिले। प्रतिमा ठाकुराणी को हाथ जोड़ी कहूतांती हे माँ भगवती, तू जदि मो साई सह सिंधुर बाहाघरटा करई दो तेबे मु तो मंदिर रे घंट चढ़ेबी। साई हसी हसी कहला तमे ठाकुर को लांच जाचिले सी रागी जिबे बुझिला भाउज। सुकांत तांको बंधुंक सह सिंधुर घर को बाहरी जाइथिले। सिंधुर घर ठिकाणाटी पचारि तांको घरे पहुँचीबाकू सुकांतकर विशेष असुविधा हैला नहीं। सुकांत और तांकर बंधु उभय जाई सनातन को घरे पहुँची गले। दुई जण अजणा लोकंकु घर बारंडारे देखी सिंधुर जेजे गंगाधर आश्चर्य होई तांको परिचय पचारिले। सुकांत निज परिचय देई कहले से तांको भाईर प्रस्ताव नहीं आसीछंती। सनातन को झियो को सीए बोहू करबाकू चाहती। सनातन और गंगाधर सुकांत को परिचय जानी सारिया परे खूब खुशी हेले। सुकांत होउची साईर बड़ भाई। एहा सुनी सरमी मध्य खूब खुशी हेले, कारण साईर नंदिनी घरे रहणी भितरे से ताकू भल भावे जानी सारिथिले। साई भली पुओ को ज्वाई रूपे पाइबा खूब खुशीर कथा बोली सरमी मत देले। सुकांत और गंगाधर ढेर कथबार्ता कले। कथा छଳରେ सुकांत सनातन को एया कहले जे तांको झियो खूब सुंदर गीत गाए। मयूरभंज भगवती मंदिर रे से ताकू देखी पसंद करिसेंती। सुकांतको कथा सुनी सरमी और सनातन परस्पर मुह को चाही रहिले। घरर समस्ते एथर जानी सारिथिले जे सुकांत सिंधु को साई पई पसंद करिसेंती, अर्थात सनातन को सान झियो सिंधु को सुकांत पसंद करती। सुकांत जेतेबेले सिंधु को डाकी आनिया पई कहले सेतेबेले सरमी और सनातन आमे अल्प समय पर आसुचु कही घर भीतर को चलीगले। सिंधु को फोन कला साई। सिंधु अभिमान्य कहला जाओ मु तम सह कथा हेबिनी, मु तम उपरे रागिची, तमे मते देखा करबा को मध्य आसिलनी। साई सेपटू हसी हसी कहूथाए बुझिल मैडम, एथर आउ आमे लुचि छपी देखा करिबानी, खूब शीघ्र आम बाहाघर हबो, आउ से दिन आमर देखा हबो। साईर कथा बुझी न पारी सिंधु कहला माने मु तुम कथा किछि बुझी पालिनी। साई हसी हसी कहला माने मो सुकांत भाई तमको गतकाली मंदिर रे देखी पसंद करिसेंती। से मो बाहाघर प्रस्ताव नहीं तम घर को जाइछंती। सत कहूच तम बड़ भाई आम घर को आसीछंती? हौ मु देखुची कही सिंधु फोन रखिदेला। सिंधु भीतर घर को आसी देखिला तार बापा और बोऊ चुप चुप कथा होउछंती। पाखरे छिड़ा होइछि बिंदु। सिंधु मध्य सेठी छिड़ा होई सेमान कथा शुणिबाकू लागिला। सरमी सनातन कहले देख साईर बड़ भाई सुकांत आम सिंधु को बोहू करबाकू चाहती, किंतु मु चाहे
ପ୍ରଥମେ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ବିନ୍ଦୁର ବାହାଘର କରିବି, ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏକ ତ ବିନ୍ଦୁ ନାଁରେ ଏତେ ଝାମେଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ସିନ୍ଧୁର ବାହାଘର ସାଇ ସହ କରିଦେବା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ବିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଝିଅ ବାହା ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ବିନ୍ଦୁର ବାହାଘର କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସରମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସନାତନ କହିଲେ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସରମୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ବଦଳରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଛିଡ଼ା କରେଇଦେବା। ଦି ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି, ତେଣୁ କିଏ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କିଏ ସିନ୍ଧୁ ସୁକାନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବନି। ତାପରେ ସାଇ ସହ ବିନ୍ଦୁର ବାହାଘର ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସରମୀ ଓ ସନାତନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସିନ୍ଧୁର ଛାତିଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ଇଏ ସବୁ ତାର ବାପା ବୋଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଠକାମି। ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ନା ବାପା, ସୁକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଛ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ସିନ୍ଧୁକୁ ଗାଳି କରି ଚୁପ୍ କରେଇଦେଲେ ସନାତନ ଓ ସରମୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଓ ସାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁ ଓ ସାଇର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବ ରହିଲା। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଉଠିଲା। ହୁଏତ ମନେ ମନେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଇକୁ ବାହା ହେବା କଥାରେ ଖୁସି ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ କହିପାରିଲାନି, ସାଇ କେବଳ ମୋର, ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ବାହା ହୋଇପାରିବନି। ସିଏ କେବଳ ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ସନାତନ ଓ ସରମୀ ସିନ୍ଧୁ ବଦଳରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଛିଡ଼ା କରେଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି ଥିଲେ, ସୁକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ସୁକାନ୍ତ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସୁକାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ କହିଲେ, ସେଦିନ ତମର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତମେ ତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାଇକୁ ଦେଖିଛ। ଏଥର କୁହ, ସାଇ ତମର ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ? ବିନ୍ଦୁ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ସାଇଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସୁକାନ୍ତ ହସି ହସି ସରମୀ, ସନାତନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ମିଆଁ ବିବି ରାଜି ତ ହମ୍ କ୍ୟା କର ସକତେ ହେଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଶାଦି କରେଇବା କଥା। ସମସ୍ତେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ ହସି ଉଠିଲେ। ସୁକାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହାତରେ 200 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଝିଅ ରଖିଥାଅ, ସାଇ ପରେ ଆସିବ। ମୁଁ ବାହାଘରଟା ପକ୍କା କରିଯାଉଛି, କହି ସୁକାନ୍ତ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇବାର କାରଣ ଘରେ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଏଇ ନନ୍ଦିନୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମ? ଆସୁନ, ତମ ମୁହଁଟା ମିଠା କରିଦେବି। ସରମୀ ଗିନାରେ ଗିନାଏ ମିଠା ଧରି ନନ୍ଦିନୀକୁ ଡାକୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ବାହାଘର କଥାଟାକୁ ପକ୍କା କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ସରମୀକୁ ନନ୍ଦିନୀ ପଚାରିଲେ। ହଁ ହଁ, ମୋ ଝିଅ ବିନ୍ଦୁ ସହ ସାଇର ବାହାଘରଟା ପକ୍କା କରିଦେଲି ମୋ ନନ୍ଦିନୀ, ସରମୀ କହିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲି ଭାଉଜ, ସାଇ ଓ ବିନ୍ଦୁ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଲେ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ଓ ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସରମୀ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଖୁସିରେ କୋଳାକୋଳି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଆଉଜି ବସିଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। କ୍ଷଣକରେ ତାର ସବୁ ଖୁସି ଉଭାନ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ସିନ୍ଧୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା? ଘରର ସମସ୍ତେ କାହିଁକି କେବଳ ବିନ୍ଦୁ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିନ୍ଦୁ ଅପା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲା କେମିତି? ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥରଟେ କହିପାରିଥାନ୍ତା, ନା, ମୁଁ ସାଇକୁ ବାହା ହେବିନି। ସିନ୍ଧୁ ସାଇକୁ ଭଲ ପାଏ। ଲୁହର ଝରଣାଟିଏ ସିନ୍ଧୁ ଆଖିରୁ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ କିଣା ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜ କପାଳକୁ ନିନ୍ଦି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସିଏ ନିଜ ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସୁକାନ୍ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସିନ୍ଧୁ ସହ ବାହାଘରଟା ପକ୍କା କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସାଇ ଓ ପ୍ରତିମା ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ବିବାହର ସାମୟିକ ଆୟୋଜନ ସାଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସାଇ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସୁକାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ସାଇ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ସାଇ ଭାବୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ କଥା। 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ ନ କରିବା ଦେଖି ସାଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସାଇ ସହ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେପଟୁ ସାଇର ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। କ'ଣ ସିନ୍ଧୁ, ବାହାଘର ଯେତେ ନିକଟ ହୋଇଆସୁଛି ତମେ ମୋତେ ସେତିକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଆରେ ବାବା, ବାହାଘର ପରେ ହିଁ କ'ଣ କଥା ହେବା? କାଇଁ ଏବେ କଥା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି?
ସାଇର କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଲୁହକୁ ରୋକି ନ ପାରି ସିନ୍ଧୁ ଫୋନରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତାର ସ୍ୱରକୁ ଠିକ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ସାଇ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ଆମର ମିଳନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସିନ୍ଧୁର କଥା ଶୁଣି ସାଇ ଫୋନରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କୁହ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁ ଜାଣ। ସିନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ସାଇର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସାଇର ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲା। ସାଇ ଛାନିଆ ହୋଇ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ କହିଲା, କିଛି ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଭାଉଜ। ସିନ୍ଧୁ ମୋ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କାହିଁକି? ସେ କହିଲା, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମର ମିଳନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଉଜ। ସିନ୍ଧୁ ମୋର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ସିନ୍ଧୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭଲ ଭାବେ କଥା ହୋଇ ଆସିବ। ସାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଜିତକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ସୁଜିତ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୁ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହ। ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋ ସହ ତୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସିନ୍ଧୁ ସହ ଦେଖା କରିବୁ। ସାଇ ଓ ସୁଜି ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ନନ୍ଦିନୀ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ସାଇ ମଧ୍ୟ ସନାତନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୁକାନ୍ତକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଘରେ। ନନ୍ଦିନୀ, ସାଇ ଓ ସୁଜିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସୁଜିତ ସାଇର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ସରମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସହ ସାଇର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାଇ ଓ ସୁଜିତ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଦୁହେଁ ନିରୋଳାରେ ଯାଇ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଜିତ କହୁଥାଏ, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସିନ୍ଧୁ ସହ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ବିନ୍ଦୁ ସହ ତୋର ବାହାଘରଟା କାହିଁ ପକ୍କା କଲେ? ସାଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ସିନ୍ଧୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବି, ସେ ଖପା ହେବେ। ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଇ ଓ ସୁଜିତ ଦୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସିନ୍ଧୁ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ସାଇକୁ ଆଦରରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ସରମୀ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର। ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଜମିଥାଏ। ସାଇ ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥାଏ। ସାଇ ନୀରବ ଥାଏ। ସୁଜିତ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସହ ଭଲ ଭାବେ କଥା ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି। ସାଇ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ବିନ୍ଦୁ ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ଖୁସି ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେ ସିନ୍ଧୁକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ସିନ୍ଧୁ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ସାଇ ଓ ବିନ୍ଦୁକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାହୁଁଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନ୍ଦୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଘେରିଗଲେ ସାଇକୁ। ରୀମା, ସର ଓ ବୀଣା ସାଇକୁ ଚିଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ଏମିତି ଫୁଲେଇ ହେଉଛ ମ? ସାଇ ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଖେ ଘେରି ବସିଥିଲେ ରୀମା, ସର ଓ ବୀଣା। ତିନିହେଁ ସାଇକୁ ଚିଡ଼େଇ କହୁଥିଲେ, ଏ ହିରୋ, ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେଇଛ କୁହ? ସାଇ ହସିଦେଇ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ନାଇଁ ମ, ଆମ ହିରୋ ଏବେ କିଛି କହିବେନି। ସବୁ ବିନ୍ଦୁ କାନରେ କହିବେ। ସର ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସାଇ ପାଖକୁ। କହିଲା, ବିନ୍ଦୁକୁ ଥରେ ପ୍ରପୋଜ କରି କୁହ ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ। ବୀଣା ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଫୋନ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାଇ ପୂରା ଘଟଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେ ସର ହାତରୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ନେଇ ଆସି କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। ସାଇର କଥା ଶୁଣି ତାଳି ମାରି ହସିଲେ ବିନ୍ଦୁର ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ତା ସହ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ସରମୀ ମଧ୍ୟ ହସି ପକାଇଲେ। ସାଇ ମୁହଁ ଉପରେ ହସୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର କୋହ। ଇଏ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଛି? ସିନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଅଥଚ ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛି। ଭଲା ତାର ଅନ୍ତର କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ବିନ୍ଦୁ ତାର ପ୍ରେମିକା ନୁହଁ, ବିନ୍ଦୁର ସାନ ଭଉଣୀ ତାର ପ୍ରେମିକା। ଓ ଗଡ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ସାଇ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ କଥା ଭାବି। ମନେ ମନେ ସେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। କିଏ କହୁଥିଲା ୟାଙ୍କୁ ସିନ୍ଧୁର ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିବାକୁ? ସାଇ ସୁଜି ସହ ପୁଣି ନିରୋଳାରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସିନ୍ଧୁ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯଦି ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ କହିବି, ତେବେ କଥାଟା ଅସୁନ୍ଦର ହେବ। ସୁଜିତ ସାଇର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସିନ୍ଧୁ ସହ ଦେଖା ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ କହିବି ସାଇ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସୁଜିତ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସିନ୍ଧୁ ଛାତର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଆଉଜି ଫୋନ୍ଟି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।
ତାର ମଉଳି ଯାଇଥିବା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସୁଜିତ କହିଲା, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ? ସାଇ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ସହ ତାର ବାହାଘର କେମିତି ଠିକ୍ ହେଲା? ସିନ୍ଧୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋତେ କିଛି ପଚାରନି ସୁଜିତ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସିନ୍ଧୁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସୁଜିତ କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁକୁ କହିଲା, ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ତମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ସାଇକୁ କହିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ କଥା ହୋଇସାର, ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ସହ ସାଇର ବାହାଘର ହବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମୋ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ସହ ସାଇର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଯଦି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମୋ ଅପା କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ସିନ୍ଧୁର କଥା ଶୁଣି ସୁଜିତ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି କହିଲା, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାତିରେ ସାଇକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ। ଦିନି ଘରେ ସାଇ ଓ ସୁଜି ରାତି ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇଗଲେ। ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଜି ଯାଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖି ଆସିଲା। ସିନ୍ଧୁର ଘର ଭିତରୁ ଖଡ୍ ଖଡ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୁଜି ସାଇକୁ କହିଲା, ହେଇ, ସିନ୍ଧୁ ବୋଧେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଦୁହେଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ନ ଆସିବା ଦେଖି ସୁଜିତ ପୁଣି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ ଆମେ ବାରିପଟ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଯିବା। ସାଇ ଓ ସୁଜିତ ଖପ୍ ଖାପ୍ ହୋଇ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହୁଥାଏ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଆମକୁ କେହି ଦେଖି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ସମ୍ମାନ ଯିବ। ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଲୁଚି ଛପି ଆମେ ରାତି 12ଟାରେ ସିନ୍ଧୁର ଘର ବାରିପଟେ କ'ଣ କରୁଛେ ସାଙ୍ଗ? ହେ, କାହିଁ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ହଉଛୁ? କିଛି ହବନି କହି ସୁଜିତ ପ୍ରଥମେ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ମୁହଁ ଗଳେଇ ସିନ୍ଧୁର ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁ ବାରିପଟ କବାଟ ଖୋଲି ଉଠି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତରତର ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାରିପଟେ ଥିବା କଂସା ଗିନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଫେର୍ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ସୁଜିତ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କଂସା ଗିନା ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦରେ ଚୋର ଚୋର କହି ଗଙ୍ଗାଧର ଉଠି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ସନାତନ। ଦୁହେଁ ସୁଜିତକୁ ଧରିନେଲେ। ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାଇ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୋଇ ନିଦରୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲା। କେହି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସିନ୍ଧୁକୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ତୁ ବାରିପଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ତୋ ସହ ଏଇ ଟୋକା 2 ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁଜିତ କ'ଣ କହିବ ଭାବି କହି ପକେଇଲା, ଜେଜେ, ମୁଁ ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସନାତନ ସେଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଲେ ସୁଜିତକୁ। ସିଏ ରାତି 12ଟାରେ ଲୁଚି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସିନ୍ଧୁକୁ କାହିଁକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା? ସାଇ ସୁଜିତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବିନ୍ଦୁ ସହ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ସୁଜି ସିନ୍ଧୁ ସହ। ଓହୋ, ତେବେ ଏମିତି କଥା କହି ଗଙ୍ଗାଧର ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସନାତନ ଓ ସରମୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, କି ରେ, କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ଏଇ ସୁଜିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତେଣୁ 2 ସାଙ୍ଗ ମିଶି 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍, କଥାଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। 2 ସାଙ୍ଗ ଅସଲ କଥା କହିପାରିଲେନି, କାରଣ ସିନ୍ଧୁକୁ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚି ଛପି ଦେଖା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଥିଲା। ସୁଜିତ ଓ ସିନ୍ଧୁର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। 2ଟି ଘରର ମାହୋଲ ବଦଳିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଘରେ ସୁଜିତ ସହ ସିନ୍ଧୁର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ସନାତନଙ୍କ ଘରେ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସାଇର ବିବାହର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିମା ଓ ସୁକାନ୍ତ ସାଇର ବିବାହ ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଛପା ସରିଲାଣି। ସୁକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ସାଇର ବିବାହ ସନାତନ ଦେଓଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ବିନ୍ଦୁ ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିମା। ପଛରେ ଚାଲିଆସେ ସାଇ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସି ରହେ। ପ୍ରତିମା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ସାଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସି ରହିଛି। ସେ ସାଇକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ହିରୋ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିଛି, ଅଥଚ ତମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ବସିଛ। ସାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିଛି ଲୋଢ଼ା ନାହିଁ ଭାଉଜ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ତମର କିଛି ମାନସିକ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାଇ ଆଗରେ ଆଗରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପଛରେ ଆସି ପ୍ରତିମା ସୁକାନ୍ତକୁ କହିଲେ, ହଇଓ, ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ ନା କ'ଣ? ବାହାଘର ଦିନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସାଇ ସେତିକି ଗୁମସୁମ ରହୁଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ସିଏ ଯେମିତି କିଛି ହଜେଇ ଦେଇଛି। ତାର ବୋଧେ ଏଇ ବାହାଘରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ନୀରବ ରହୁଛି।
ତମେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝୁନ। ପ୍ରତିମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁକାନ୍ତ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ ବାହାଘର। ମୁଁ ଏବେ ସାଇକୁ ପଚାରିବି ତୋର ଏଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? କାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଲୋକହସା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରତିମା? ପ୍ରତିମା ସୁକାନ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ସାଇ ଓ ସୁଜିତ ଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସୁଜିତ କୁହେ, ସାଙ୍ଗ, ତୋ କଥା ଭାବି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଅଥଚ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସାଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେପଟୁ ସୁଜିତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ରାତିରେ ଲୁଚି ଘରକୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଛ କହିଲି ଆଉ ସିନ୍ଧୁକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ବାହାଘର ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନଟିଏ ରହିଲା। କ'ଣ କରିବା କହ? 2 ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ୟାର ସମାଧାନ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସନାତନ ଓ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି। 2ଟି ଘର ସାମ୍ନାରେ 2ଟି ବେଦୀ ପଡ଼ିଛି। ଏକା ସଙ୍ଗେ 2 ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ଶଙ୍ଖୁଆ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସନାତନ ଓ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଘର ଭିଡ଼ ଗହଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ 2 ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଚୌକିଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପକେଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କର ଏକା ସଙ୍ଗେ ବାହାଘର ଦେଖିବେ। ସନାତନ ଓ ସରମୀ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସିନ୍ଧୁର ବାହାଘରକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟାଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଜିଦି ଧରି ବସିଲେ, ମୁଁ ପାଚିଲା ଫଳ, କେଉଁଦିନ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କ ବାହାଘରଟା ଦେଖିବି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜିଦି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରମୀ ଓ ସନାତନ। ତେଣୁ ସେମାନେ 2 ଝିଅର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ଛିଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବେଦୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଚାଲିଥାଏ। ସାଇ ଓ ସୁଜିତ ବରବେଶରେ ବେଦୀରେ ବସି ସାରିଥାନ୍ତି। 2 ସାଙ୍ଗ ଇଏ ତା ମୁହଁକୁ ଆଉ ସିଏ ୟା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ 2 କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଖବର ଦେଲେ। ବିନ୍ଦୁକୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ନେଇ ଆସିଲେ ସର ଓ ବୀଣା। ତେଣେ ସିନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ବେଦୀକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପୁରୋହିତେ ଡାକରା ଦେଲେଣି। ସରମୀ, ରୀମା ଓ ନନ୍ଦିନୀକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସିନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଢେର ସମୟ ଯାଏ ସିନ୍ଧୁକୁ ଡାକି ଥକି ପଡ଼ିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଓ ରୀମା। ସିନ୍ଧୁ ଭିତରୁ କବାଟ କିଳି ଦେଇଥିଲା। ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। କୌଣସି ଅଘଟଣର ଆଶଙ୍କା କରି ସନାତନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର କବାଟ ତାଡ଼ି ବଖୁରି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଇ ସିନ୍ଧୁ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ସନାତନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ରଡ଼ି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖଟ ଉପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ହାତ 2ଟି ତଳକୁ ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ବାମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ। କ୍ଷଣକରେ ସବୁଠି ଚହଳି ପଡ଼ିଗଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜହର ଖାଇ ଦେଇଛି। କୋଳାହଳ, ଚିତ୍କାର ଆଉ ଧାଁ ଧପଡ଼ରେ ବାହାଘର ପରିବେଶଟା ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଧୁ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ଜହର ଖାଇଦେବା କଥା ଶୁଣି ସାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସନାତନ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଶୀଘ୍ର ସିନ୍ଧୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବାହାଘର ଅଧାରେ ରହିଗଲା। 2ଟି ମଣ୍ଡପ ନିଶୂନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସମସ୍ତେ କେବଳ ସିନ୍ଧୁର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଥାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି ସରମୀ ଓ ନନ୍ଦିନୀ। ନନ୍ଦିନୀ ସିନ୍ଧୁର ହାତଲେଖା ଚିଠିଟିକୁ ଥାନ୍ତି। ବାପା, ବୋଉ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସାଇ ଓ ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅପା ସହ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତି। ସାଇ ଓ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ସିନ୍ଧୁର ହାତଲେଖା ଚିଠିକୁ ଧରି ଭେଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ସରମୀ। ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ କ'ଣ କଲି ଲୋ ମା? ମୋ ଝିଅର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ନହେଲେ ଏସବୁ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରତିମା ସୁକାନ୍ତକୁ ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ପାଷାଣଙ୍କ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁର କିଛି ହବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଆମ ସହ ଏମିତି କଲେ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ପ୍ରତିମା। ଦରଖୋଲା ଆଖିରେ ସାଇ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ସୁକାନ୍ତକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ସିନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛି? ଭାଇ, ଟିକେ କୁହ ମୋତେ। ସାଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ସୁକାନ୍ତ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସିନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ସାଇର ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁ ନଥାଏ। ସେ ସୁକାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଏ, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ସିନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। ସିନ୍ଧୁର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି ଭାଉଜ। ମୁଁ ଥରେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାହାରୁ ବିନ୍ଦୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦେହରେ ତାର ନାଲିଆ ପାଟଟି।
ସେମିତି ଝକମକ କରୁଥାଏ। ହାତରେ ନାଲିଆ ଚୁଡ଼ି, ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ମେହେନ୍ଦିର ନାଲିଆ ଛାପ, ପାଦରେ ଅଳତାଟା ସେମିତି ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଚମକୁଥାଏ। ପାଦର ପାଉଁଜି ଗୁଡ଼ିକ ଛମ ଛମ ହୋଇ ବାଜି ଉଠୁଥାଏ। ବୋହୂ ବେଶରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାଇ ତାକୁ ଦେଖି ନିରେଖି ଚାହିଁ ରହିଲା। ବିନ୍ଦୁ ସାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସାଇ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସହ ତମର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି। ତମ ସିନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ସାଇ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଭିତର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ବିନ୍ଦୁ ମୁହଁ ଗଳେଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ନର୍ସ ଜଣକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଛି? କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଟିକାଲ। ତମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇପଟିଏ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ନର୍ସ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତାର କିଛି ନ ହଉ। ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସାଇ ପାଖେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ? ତାକୁ ଦେଖିଲ? ସାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା। କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। ସାଇ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ସିନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛି କୁହ? ସାଇ ନିଜେ ଉଠି ସିନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସାଇ ଉଠିବା ଦେଖି ସୁକାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିମା ତାର ହାତ ଟାଣି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନନ୍ଦିନୀ, ସରମୀ, ସୁଜି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନର ଭାବ। ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ସିନ୍ଧୁ ଉପରୁ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି। ପଏଜନଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସାଇ ଓ ସୁଜିତ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ସୁଜିତ କହି ପକେଇଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୋର ଯୋଡ଼ିଟା ପୁଣି ଜମିବରେ। ମୁଁ ତୋ ବାହାଘରରେ ଢେର ନାଚିବି। ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକେ ତାର ବେଡ୍ ଚାରିପାଖେ ଘେରିଗଲେ। ନୀରବରେ ସିନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁହ। ସିଏ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁ ପରା ମୋତେ ଭଲ ପାଉ। ଏଇ ବୁଢ଼ାଟା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କେମିତି ଆଗତୁରା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଳରୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ସାଇ ସିନ୍ଧୁ ପାଖକୁ। ସିନ୍ଧୁକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ଆଣି କହିଲା, ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ସିନ୍ଧୁ? ଥରଟେ ମୋ କଥା ଭାବିଲନି? ସିନ୍ଧୁ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେ କେବଳ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହୁଁଥିଲା। ସାଇର ଛାତିରେ ମଥା ରଖି ସିନ୍ଧୁ ଭାବୁଥିଲା, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ? ସିଏ କ'ଣ ସତରେ ସାଇ ପାଖରେ ଅଛି? ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଅପାର ବାହାଘରଟା ସାଇ ସହ ହେଇନି? ସାଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସିନ୍ଧୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତମ ସହ ବିନ୍ଦୁ ଅପାର ବାହାଘର ହୋଇନି? ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ ସିନ୍ଧୁ କଥାରେ। ବିନ୍ଦୁ ହସି ହସି କହିଲା, ନା ଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋ ବରକୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଫେର ଏମିତି କରିବୁ ଯଦି, ସେଦିନ ମୁଁ ସାଇକୁ ସତରେ ବାହା ହୋଇଯିବି। କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା କାଗଜ ଫୁଲକୁ ଛିଡ଼େଇ ସୁଜିତ ଆଣି ସାଇ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ଏଇ, ତୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମନ କଥା କହିଦେ। ସାଇ କାଗଜ ଫୁଲଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହୁଥିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଏବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏମିତିରେ କାମ ଚଳେଇ ଦିଅ। ମୋତେ ବାହା ହେବ କି ନାହିଁ କୁହ? ସିନ୍ଧୁର ଓଠରେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ହସର ଲହରୀ। ସିଏ ସାଇର କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସାଇ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ମଚ୍। ବିନ୍ଦୁ ନିଜ ମଥାରୁ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀଟି ବାହାର କରି ସିନ୍ଧୁ ମଥାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ନିଅ ସାଇ, ତମ ଦୁଲ୍ହନ। ସାଇ ଓ ସିନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିମା। ସରମୀ ଓ ସନାତନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ସୁକାନ୍ତ ସନାତନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗଲେ, ଆଜିଠୁ ସିନ୍ଧୁ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ, ସିଏ ଆମ ଝିଅ ଆଉ ଆମ ବୋହୂ। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ସହ ନେଇଯାଉଛୁ। ସାଇ ସହ ସିନ୍ଧୁର ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ଆମ ଘରେ ହବ। ହଁ, ତମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟା ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଆସିବି। ସନାତନ ଆଖି ଲୁହ ଟଳମଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସୁକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସନାତନ ବାବୁ। ସିନ୍ଧୁ ମୋ ଘରେ ଝିଅ ଭଳି ରହିବ। ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବ, କଲେଜ ଯିବ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସାଇ ଓ ସିନ୍ଧୁ କାର ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଡୋର୍ ଦେଇ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସାଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ସିନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ହାତକୁ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମେଘୁଆ ଆକାଶଟା ଖୁବ୍ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ
ନିରେଖି ଚାହିଁଥିଲା। କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଛିଟାରେ ଭିଜେଇ ଦେବ। ରାସ୍ତା ପାଖେ ଦୋହଲୁଥିବା ପୁଷ୍ପରେ ଯୋଡ଼ି ଭଅଁର ତୃପ୍ତି ମନରେ ମଧୁ ପାନ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ନେବାକୁ ଦିହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା। କାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଉଥିଲା। ପଛରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁକୁ ଡାକି କହିଲା, ଏଇ ମୁଁ ତମ ସହ ଯିବି। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ ଏକା ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏନି। ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା, ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେ ବର କନ୍ୟା ଏକା ଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହ କନ୍ୟାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯାଇପାରିବନି। ଠୋ ଠୋ ହସି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଡୋର୍ ଖୋଲି କାର୍ରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାଳୀ ଅଧା ଘରବାଲି ନୁହେଁ, ପୂରା ଘରବାଲି ହେଇଗଲା। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।